Okay, so thank you everyone. This is my second class on Manik Bandyopadhyay's final solutions, and perhaps our last class on 2020, because today is the last day of 2020, and perhaps our last class on the detailed text of fifth semester, because this is our last detailed text, and after this we will move to the non-detailed text, which we have I think 10 or something like that, and we will try to finish this off in 15 days, 12 to 15 days. So one day for each non-detailed texts, that's all. So and after finishing off all the detailed and the non-detailed texts, we will move into discussing the questions. Okay, so we were talking about Manik Bandyopadhyay, about the general light sketch of Manik Bandyopadhyay, who Manik Bandyopadhyay was. We have discussed about this thing. He was a major Bengali short story writer and novelist of the 20th century. I've already informed you. And his overview comprises of more than 36 novels and nearly 250 short stories. Some of his remarkable works includes Podda Nodir Majhi, The Boatman on the River Podda, Putul Nacher Itikotha, The Puppet's Tale, Shohortoli, Suburbia, and others. He also published 57 volumes during his lifetime. He wrote many short stories and novels in magazines like Shotyojud, Bongoshuri, Kalantar, etc. We have also talked about that there is a leftist and Marxist lineage in the personality and writings of Manik Bandyopadhyay. He was strongly inspired by the Marxist philosophy, and hence there are many marginal characters, many proletariat characters, so-called proletariat characters, who are fighting against the center, who are fighting against the repressive mechanisms of the government. Okay, so Manik Bandyopadhyay created his characters on the backdrop of the partition. This particular short story, as you all know, The Final Solution, one of the most acclaimed works of Manik Bandyopadhyay, and the plot of the story revolves around an impoverished family that migrates to West Bengal after the partition of Bengal, and it centers around the character of Mallika. Mallika is the main protagonist of this particular story. Mallika fights against all forms of odds and obstacles created by the nuisance of the partition, and in spite of it, she is fighting. At the fighting spirit, a emancipated women character in Muddhe Manik Bandyopadhyay dekhiyechen. Rather, he builds the character of the Bhushan. Already তোমাদেরকে এই গল্পের বিভিন্ন ক্যারেক্টারের সঙ্গে ইন্ট্রোডিউস করেছি, আর একবার সেই ক্যারেক্টার চার্টের দিকে আমরা দেখব, দেখেই আমরা স্টোরিতে চলে আসব। এটা সকালবেলা ওদেরকে পড়াচ্ছিলাম। Yes, this is the character chart which we have created yesterday. Mallika is the chief women character or the protagonist of this particular short story. This is Mallika, and there is Mallika's husband Bhushan, who is Mallika's husband. There is Asa, who is the sister-in-law of Mallika. Then there is Khokon. Khokon is son of Mallika. Then there is of course Promotho, who is the pimp, যাকে প্রথম দিকে এই গল্পতে একটা ভদ্র মানুষ বলে মনে হবে, ভদ্রলোক বলে মনে হবে, typical representative of the Bengali middle class, but we will discover that he is merely a pimp who runs a prostitution racket, or the racket of prostitution. And there is Ramlochon, his assistant. এদের নিয়ে পুরো টেক্সটটা রিভলভ করবে। গল্পটা একটা খুব ছোট্ট পার্টিকুলার ব্যাকগ্রাউন্ডের ওপরে একটা ছোট্ট ইনসিডেন্ট, যেখানে সকালবেলা মল্লিকার কাছে আসবে এই প্রমথ এবং রামলোচন, এসে তারা এক ধরনের ডিসগাইজ নিয়ে এই সমস্ত জায়গাতে ঘুরছে, এই সমস্ত রিফিউজি কলোনিতে ঘুরছে। This is a refugee text. I have informed you. This is a refugee text. This is a text about the sufferings and displacement of those people who have moved from the East Pakistan to Kolkata. তাদের জীবন নিয়ে এরকম কয়েকজন মানুষ হচ্ছে মল্লিকা, ভূষণ, আশা এবং মল্লিকার ছেলে খোকন। আশা তাদের সিস্টার ইন ল, সিস্টার অফ ভূষণ অ্যান্ড সিস্টার ইন ল মল্লিকা। তো এইরকম একজন মানুষ হচ্ছে প্রমথ, যে আসলে নিজেকে দেখাচ্ছে একজন ওয়েলফেয়ার সোসাইটির মেম্বার,
a part of the welfare of the refugees, who plays an important part in the welfare of the refugees, but actually he is not. He is merely seducing these women so that he can run the prostitution racket. এরকমই একটা সময়ে মল্লিকাকে এরকম একটা প্রস্টিটিউশন র্যাকেটে নামাবার চেষ্টা করবে প্রমথ, এবং সেই মোমেন্টে মল্লিকার মাথায় কিছু থাকবে না, এবং সে কিভাবে প্রমথকে আঘাত করে এবং মেরে ফেলে তার গল্পই আমরা এই ফাইনাল সলিউশনসে পড়ব। সো অলরেডি আমরা ফাইনাল সলিউশনসের বেশ খানিকটা অংশ পড়ে ফেলেছি। আচ্ছা, কতদূর পড়েছি একটু আমাকে বলো তো। ম্যাকিনেশনস অবধি পড়েছিলাম না রে সৃজনী? হ্যাঁ স্যার, এই ম্যাকিনেশনস অবধি পড়েছিলাম, তাই তো? হ্যাঁ 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 ম্যাকিনেশনস, হ্যাঁ জাস্ট কনসিডার থেকে স্টার্ট, জাস্ট কনসিডার থেকে স্টার্ট। বেশ, তো আমরা এমন একটা সিচুয়েশনে রয়েছি যেখানে প্রমথ আর কি বেসিক্যালি তার নিজের যে অ্যাসিস্ট্যান্ট রামলোচনকে পাঠিয়ে দিয়েছে যাতে রামলোচন দুধ এবং অন্যান্য জিনিসপত্র, ইম্পর্টেন্ট জিনিসপত্র তাদেরকে পৌঁছে দেয়, এবং সেই সময় অলরেডি বেশ কয়েকটা কলেজের বাচ্চা ছেলেমেয়ে সেই জায়গাতে এসছে, অ্যান্ড দে আর অ্যাকচুয়ালি they are actually informing Mallika that Ramlochon and Pramotho are not good men, rather they will actually exploit Mallika. কিন্তু মল্লিকা জানে খুব ভালোভাবেই যে হয়তো ভালো মানুষ নয়, সেটা সে বুঝতে পারছে, কিন্তু কারো কিছু করার নেই যতক্ষণ না সে দেখছে নিজের চোখে যে কতটা খারাপ প্রমথ। সো এরকম একটা সিচুয়েশনে যেখানে এ বলছে আমাদের মল্লিকা কথা বলছে তার ঠাকুরজি মানে আমরা জানি এক্ষেত্রে সিস্টার ইন ল আশার সঙ্গে। সো মল্লিকা বলছে, জাস্ট কনসিডার ঠাকুরজি, the three of us may be able to live again, we may be able to live our life again. It's not such a shameful or a sinful business, খুব খারাপ একটা বিজনেস হবে না নিশ্চয়ই। we won't look down upon you, we will worship you instead, আমরা তোমাকে ওয়ার্শিপ করবো, আমরা খারাপভাবে তোমাকে দেখবো না। she implored, don't insist, I can't do it, আমাকে ইনসিস্ট করো না, আমি করতে পারবো না, said Asha desperately, আশা desperately বলল। ভূষণ, who had been silent all this while, spoke sharply now. One must never lend one's ears to such talk. একজন ভূষণ এই প্রথমবার কথা বললো যে আমি আমার কান এই সমস্ত কথায় দেব না, কারণ এটা খুব ভালো করেই বুঝতে পারছে what kind of business or what kind of job the Pramotho is offering, that it's not going to be a very honorable job. One must never lend one's ears to such talk. Then he dozed off again. তারপর আবার শেষ হয়ে পড়ল। The world, even his very existence, had turned remote upside down. তার যে ভীষণ, তার নিজের যে এক্সিস্টেন্স, তার যে নিজের অস্তিত্ব, সেটা পর্যন্ত পাল্টে গেছে, গোটা পৃথিবীও আপসাইড ডাউন হয়ে গেছে। এভরিথিং হ্যাড বিকাম মাডার্ড ইন হিজ মাইন্ড, তার মনের মধ্যে সবকিছু এলোমেলো হয়ে গেছে। মল্লিকা, আশা, খোকন, the milling crowd, the stench মানে খারাপ গন্ধ, দুর্গন্ধ, nothing had any meaning for him, তার কাছে কোনো মানে নেই। But for Mallika, a roof above their heads was the primary need. মল্লিকার কাছে তো বাঁচতে হবে, সার্ভাইভাল অফ দ্য ফিটেস্ট, বাঁচা মল্লিকার কাছে is perhaps the most important thing, এবং তাই মল্লিকা বাঁচতে চায়। তার কাছে বাঁচাটা এবং তার ওপরের যে মাথার ছাদটা, that is their her primary need, primary focus, সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট প্রয়োজনীয় জিনিস। In the afternoon, Pramotho's car came and took them to a small two-story building at the edge of the city. প্রমথর গাড়ি এলো এবং তাদেরকে নিয়ে গেল একটা ছোট্ট দোতলা বাড়িতে শহরের কোণে। The house was situated in a respectable colony. The guard at the entrance let them in. Entrance যে guard রয়েছে তাদেরকে ঢোকালো। They were given a room on the ground floor. তাদেরকে একটা গ্রাউন্ড ফ্লোরে রুম দেওয়া হলো। The house had once belonged to a Muslim family. এইবার একটা খুবই শকিং ইনফরমেশন আমাদের কাছে আসবে। এই বাড়িটা একটা মুসলিম ফ্যামিলির ছিল, who had fled when Pramotho managed to cause a riot in the area. ফলে Pramotho is almost a kind of a great antagonist, a great villain, a very deplorable villain. We will learn about it
that he is not only an instrumental figure behind running the prostitution racket, but he is also a creator of the riot. সে দাঙ্গাও লাগায়, দাঙ্গা লাগিয়ে মুসলিমদেরকে বাড়ি থেকে বের করে দেয়, দেওয়ার ফলে সেই বাড়িটা যাতে সে প্রস্টিটিউশন কোয়ার্টার হিসেবে ইউজ করতে পারে তার চেষ্টা করে। ফলে আমরা এমন একটা সময় দেখছি 1940s 1950s, যে সময়ে বাংলা তথা ভারতবর্ষ একটা অদ্ভুত হিস্টোরিক্যাল জাংশনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, যেখানে অলমোস্ট 12 to 13 million people, almost more than 1 crore 20 lakh people are homeless, are shelterless, and they are moving across the various parts of the city of the Kolkata. তখন যারা তোমাদের দাদু বা অন্যান্যরা, আমার বাবাও দেখেছে, সেই সময়ের কলকাতা যারা দেখেছে, দাঙ্গা বিধ্বস্ত এবং এই রিফিউজিদের চারিদিকে রিফিউজিরা ঘুরে বেড়াচ্ছে, সেই কলকাতাকে দেখাটা একটা সত্যি একটা অন্য রকমের কলকাতা। সেই কলকাতার সঙ্গে আজকের কলকাতাকে আমরা মেলাতে পারবো না। আমাদের ইতিহাসের একটা অন্যতম খারাপ অধ্যায় হচ্ছে পার্টিশন and partition, post-partition trauma, the post-partition predicament of Bengal. So this was what Ramlochan was to tell Mallika, to express his admiration for Promotho and also to evoke feelings of gratitude in her. So this was what Ramlochan was to tell Mallika. Ramlochan Mallikake এতটুকুই বলতো to express his admiration for Promotho. Ramlochan এটাই বললো যে Promotho তোমাদের জন্য এটা ম্যানেজ করেছে রায়ট তৈরি করে। ফলে রামলোচনের এটা বোঝার ক্ষমতা নেই যে একটা মানুষ যে রায়ট তৈরি করে সে কতটা ঘৃণিত মানুষ। and also to evoke feelings of gratitude in her, তার মনের মধ্যে যাতে এর প্রতি প্রমোথর প্রতি গ্র্যাটিটিউড তৈরি হয় তার চেষ্টা করে। কিন্তু গ্র্যাটিটিউডের বদলে যে ঘৃণা তৈরি হচ্ছে সেটা বোঝার ক্ষমতা রামলোচনের নেই। রামলোচন wanted to press home the extent to which Promotho had gone to help her, কতদূর গিয়ে হেল্প করতে চেষ্টা করছে তাদের সেটা বোঝাবার চেষ্টা করছে। Promotho had also given shelter to 4 other families in 4 other rooms, আরো 4টে পরিবারকে 4টে অন্যান্য রুমে জায়গা দিয়েছে, প্রত্যেককে হয়তো এরকম বিভিন্ন ধরনের পারপাসে কাজে লাগাবে। As she arrived, men, women and children of these families stared at Mallika with their dull, vacant eyes. তাদের চোখের মধ্যে কিছু নেই, dull, vacant eyes, ফাঁকা চোখ। They had nothing to say, কিছু বলার নেই। They knew or had heard nothing, তারা কিছু শোনেও নি, দেখেও নি। তাদের বেসিক সেন্সিটিভিটি চলে গেছে, সংবেদনশীলতাই চলে গেছে। The car's driver followed Mallika's family in and went inside a neighboring room. কারের ড্রাইভার সে মল্লিকাকে ফলো করলো, মল্লিকার ফ্যামিলিকে, এবং তাদের যে নেবারিং রুম, তাদের যে প্রতিবেশী যে আরেকটা জায়গা রয়েছে সেখানে চলে গেল। মল্লিকা heard a girl grumbling, একটা মেয়ে বলছে, you were so late, when will I go and come back? একটা মহিলা বসে আছে, বললো তুমি এত দেরি করলে, কখন আমি যাবো, কখনই বা আসবো। What can I do? I don't own the vehicle, do I? আমি কি করব? আমাকে যে গাড়ি করে এনেছে সেই তো দেরি করেছে, আমি কি ভেহিকেলের মালিক? But the boss won't forego the rental, will he? কিন্তু যে বস, মানে গাড়ির যে বস, সে কি রেন্টালটাকে ছেড়ে দেবে না তো, সে তো গাড়ির রেন্টটা নেবে, ভাড়াটা নেবে আমাদের থেকে। So the business language এ কথা বলছে, that's none of your business, এটা তোমার বিজনেস নয়। The driver returned to the vehicle, ড্রাইভার আস্তে আস্তে ভেহিকেলে চলে গেল। A while later, Mallika saw a married woman. কিছুক্ষণ বাদে মল্লিকা একটা ম্যারিড ওম্যানকে দেখলো, a few years older than herself, তার চেয়ে খানিকটা বড়, wearing a nice শাড়ি, get into the car alone, একটা ভালো শাড়ি পরে গাড়িতে উঠছে। এইটাই একটা সিম্বল যে হয়তো she is engaging herself in some form of prostitution and other things. She looked extremely dejected. Mallika could sense where the woman was being taken. মল্লিকা বুঝতে পারছে, মল্লিকার চারপাশের পরিবেশ মল্লিকাকে এটা বুঝিয়ে দিচ্ছে যে ওম্যানটাকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। She had known all about it in her days and nights on the railway platform. সে বুঝে গেছে এতদিনে রেলওয়ে প্ল্যাটফর্মে থেকে, living among the multitudes, হাজার হাজার লোকের মাঝখানে থেকে, that boy and girl had spoken to her in detail about Promotho's various activities. সেই যে কলেজের পড়া ছেলে এবং মেয়েটা প্রমোথর অন্যান্য বিভিন্ন কাজের ব্যাপারে তাকে ডিটেইল ইনফরমেশন দিয়েছে। She herself had seen how a girl or a woman returned alone in short time, or perhaps clutching a few coins in her fists, filled with impotent rage. সে নিজেও দেখেছে যে একজন নারী কিভাবে একা একা ফিরছে খানিক বাদে, ঘন্টা দেড়েক বা ঘন্টা দুয়েক বাদে, clutching a few coins in her fists, তার
হাতের মধ্যে কয়েকটা কয়েন রয়েছে, তখনকার দিনে কয়েকটা কয়েনেরই অনেক মূল্য, ফিল্ড উইথ ইম্পোর্টেন্ট রেজ, ভয়ঙ্কর রাগ, কিন্তু সেই রাগের কোনো মূল্য নেই, সেই ইম্পোর্টেন্ট মানে সেই রাগ কিছু করতে পারে না, সেই রাগের কোনো প্রোডাক্টিভ ফোর্স নেই। But she had not yet found out that Promotho had hired a room on rent at a high price in a disreputable colony. কিন্তু তার এটা কোনো আইডিয়া ছিল না যে she had not yet found, সে এখনো এটা বুঝতে পারেনি that Promotho had hired a room on rent. Promotho রেন্টে নিয়েছে একটা রুম at a very high price, বেশি দামে, in a disreputable colony, একটা খারাপ কলোনি। disreputable colony মানে colony where such kind of business is performed. Nor did she know that he would pocket the payment for the room, the car rental, the women's fees, and a commission against the woman's earning from her temporary master. এবং সে এটাও জানে না যে Promotho would pocket the payment, এই রুমের যে পেমেন্ট, কার রেন্টাল, এই কারের জন্য যে রেন্ট দিতে হবে, উইমেন্স ফিজ, এই সমস্ত মহিলা যারা এই ধরনের কাজে ব্যবসা তাদেরকে জোর করে নামিয়েছে তাদের যে ফিজ, এবং কমিশন এগেনস্ট উইমেন্স আর্নিং, এই উইমেনদের কমিশনের ওপর যে আর্নিং তার সেটাও Promotho সরায়। and Mallika didn't have an inkling of that, এখনো সে অতটাও বুঝতে পারেনি। settling in hardly took her any time, they had so little anyway. সেটলিং করা মানে সেটল করা, তারা বাড়িতে যখন তারা সেটল করছে সেটা বেশি সময় তাদের নিল না, কারণ তাদের কেমন ছিল না। But at last there was enough space for Mallika to sit down with feet outstretched. At least মল্লিকার এতটা জায়গা হলো যে পা ছড়িয়ে বসতে পারবে। She sprayed mattresses for Bhushan and Khokon and dropped down hard against a wall. সে ভূষণ এবং খোকনের জন্য ম্যাট্রেস ছড়িয়ে দিয়ে ওয়ালে বসলো, ওয়ালে হেলান দিয়ে বসলো। Her head would have burst were it not for the cushion provided by a mop of her unruly hair. তার মাথাটা ফেটে যেত, এতটাই ওয়ালটা মানে কংক্রিটের তৈরি ওয়ালটা এতটাই uneven. Her head would have burst were it not for the cushion provided by a mop of her unruly hair. তার যে চুল, unruly hair মানে যে চুল বাঁধা হয়নি, সেই না বাঁধা চুল এদিক ওদিক থাকার ফলে সেটা তার কুশনের কাজ করতো, তার মাথাটা ফেটে গেল না। She was perspiring heavily now, সে অদ্ভুতভাবে ঘামছে। It was incredible how one person was openly carrying on the flesh trade, এই দেহ ব্যবসা কেমনভাবে ওপেনলি ক্যারিং করছে একজন লোক, letting out rooms and renting out cars, চারপাশে বাড়ি ভাড়া দিচ্ছে, গাড়িতে নিয়ে যাচ্ছে, open in front of your eyes, all at one go. How all of these were interconnected, কিভাবে এই একটা বিরাট ব্যবসা একে অপরের সঙ্গে ইন্টারকানেক্টেড। যে রুম রেন্ট দিচ্ছে সেও জানে, যে গাড়ি করে আনছে ড্রাইভার সেও জানে, যেখানে নিয়ে যাচ্ছে সেও জানে, ফলে it's a kind of interconnected business, একটা এন্টারপ্রাইজ যেটা চলছে। She hadn't, চলছে কয়েকজন মানুষকে এক্সপ্লয়েট করে, কয়েকজন মানুষের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে। She hadn't believed it when she had heard about it, now it lay exposed to her view. সে বিশ্বাস করেনি, যতক্ষণ অবধি শুনেছে দেখেনি তাই বিশ্বাস করেনি, কিন্তু এখন এটা তার সামনে দিনের আলোর মতো পরিষ্কার। The front door was ajar. A couple of women, ajar মানে খুলে গেল, a couple of women were scrubbing pots and pans near the common tap. একদম টিপিক্যাল সেই সময়কার পার্টিশন ন্যারেটিভের গল্প, যেখানে বেশ কয়েকজন উইমেন তাদের পটস, তাদের জিনিসপত্র মাজছে এবং প্যান কমন ট্যাপের সামনে দাঁড়িয়ে যেখানে জল বেরোচ্ছে। A man about Bhushan's age stepped out of the room in the corner. He was about to go out. ভূষণের বয়সের একটা লোক মাঝখান থেকে রুম থেকে বেরোলো, সে বেরোতে গেছে বাট stopped in his tracks when addressed by one of the women. একজন উইমেন থামালো তাকে, দাদা listen, I have something to tell you, আমার কিছু বলার আছে। It was apparent that the man had put in an effort to look presentable. এটা বোঝাই যাচ্ছে মানুষটা বা ছেলেটা বা পুরুষটি নিজেকে প্রেজেন্টেবল করার জন্য চেষ্টা করেছে, মানে বেশ খানিকটা শেপ টেপ করে মাথায় চুল টুল আঁচড়ে যাচ্ছে, and was desperate to be out of the house, সেখান থেকে বেরোতে গেছে। The girl had walked up from the tap থেকে উঠে এলো, slim and dark. She looked as if she was older than the manageable age, তার so called যে conventional manageable age তার থেকে বেশি। The girl and the man moved to a corner as the front door was wide open. তারা কর্নারে চলে গেল
যখন ফ্রন্ট ডোরটা পুরোপুরি খোলা ছিল। Where are you off to now? she asked. জিজ্ঞেস করলো ছেলেটাকে যে তুমি কোথায় যাচ্ছ? To look for a job. Where else? একটা কাজ করতে দেখতে যাচ্ছি। Bring some medicines for বৌদি, বৌদির জন্য কিছু মেডিসিন এনো। Can't you see how she is suffering? তুমি দেখতে পাচ্ছ না বৌদির কি কষ্ট হচ্ছে? If you can't get hold of the medicines, bring some poison. যদি মেডিসিন না আনতে পারো তাহলে কিছু পয়জন এনো। সো এই যে ভয়ঙ্কর সিচুয়েশন, এই যে ভয়ঙ্কর প্রেডিকামেন্টটাকে তুলে ধরার চেষ্টা করছেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। হোয়াট ডু ইউ টেক ফর মি? তুমি আমার থেকে কি নিতে চাও? Although the man had not raised his voice to the তার গলাটা তুললো না। The sound of a stinging slap missed out on her sister's cheek reached Mollika's ears. দেখতে পেল মল্লিকা বা শুনতে পেল the sound of a stinging slap, একটা চড় মারলো ছেলেটা তার সিস্টারের গালে। reached Mollika's ears, মল্লিকার কানে পৌঁছলো। Then silence reigned for a few minutes. চারপাশের পরিবেশটাকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের সামনে বোঝাবার চেষ্টা করছেন এবং পরিবেশ খুবই ভয়ঙ্কর, পরিবেশ খুবই নির্মম, একটা ডেসপারেট খারাপ পরিবেশ, যেখানে চারপাশের মানুষজন কিছুই করে না, অনেকে দেহ ব্যবসায় এঙ্গেজ, ফ্লেশ ট্রেডে পার্টিসিপেন্ট, তা সত্ত্বেও তাদের কোনো অবস্থার আলাদা করে উন্নতি হয়নি। এই রিফিউজি কলোনিতে তারা থাকে এবং কয়েকজন পুরুষ চাকরির চেষ্টা করছে, কয়েকজন সেখানে দাঁড়িয়ে ট্যাপের সামনে জল ধরছে। এই হচ্ছে সিচুয়েশন। Then silence reigned for a few minutes. তারপরে বেশ খানিকক্ষণের জন্য সাইলেন্স। The girl had reached the tap when a nattily dressed middle-aged gentleman led by the house guard came on the courtyard. হঠাৎ করে সেখানে একজন মোটামুটি ভালো ড্রেস পরা middle-aged gentleman, হাউস গার্ড, তার সঙ্গে সেই কোর্টিয়ার্ডে এলো। দাদা ইজ নট ইন, the girl shouted from the courtyard. কোর্টিয়ার্ডে বললো যে দাদা কোনো নেই। Oh, I met him outside. না আমি তাকে আউটসাইডে মিট করলাম। But come here, I have something to tell you. আমার কিছু বলবার আছে। সে জেন্টলম্যান বললো। Why have you roamed again? Why have you roamed again? Is 7. এটা আমি বুঝতে পারছি না। The girl asked, না এটা দেখলে বুঝতে পারবো। The girl asked as she walked to him. তুমি এখানে কেন ঘুরছো? গার্লটা বলে তার সামনে গেল। Your brother said you will be thrown out unless the rent is paid in a couple of days. তোমার ভাই বলেছে তোমাকে এখান থেকে বার করে দেওয়া হবে যদি তুমি এই রেন্টটা পে করতে না পারো। হোয়াট ক্যান আই ডু? হি উইল পে হোয়েন হি ক্যান, যখন সে পারবে তখন সে দেবে। কাম উইথ মি ফর ওয়াইল, আমার সঙ্গে কিছুক্ষণ এসো। লেটস সি হোয়াট ক্যান বি অ্যারেঞ্জড। বুঝতেই পারছো কি ধরনের সাজেশন এখানে দিচ্ছে এই মেয়েটাকে। নো, আই ডোন্ট লাইক আউট গোয়িং, আমি যাবো না। বাট ইউ উইল বি উইথ মি, হোয়াই বি অ্যাফ্রেড? তুমি আমার সঙ্গে থাকবে, ভয় পাচ্ছ কেন? নো নো নো, আই উইল নট গো উইথ এনিওয়ান, আমি কারোর সঙ্গে যাবো না। ফলে এক ধরনের আদান প্রদানের মাধ্যমে এই যে রেন্ট অফ দ্য হাউস সেটাকে চুকাতে চাইছে। ফলে বুঝতেই পারছো মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় একটা গ্রিম রিয়েলিটি, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ওয়াজ গ্রিম রিয়েলিস্ট, আমাদের চোখের সামনে একটা বাস্তবকে, একটা খারাপ বাস্তবকে আনার চেষ্টা করছে। মল্লিকা had been watching the girl closely. She glared in anger. তার অদ্ভুত রাগ হচ্ছে মল্লিকার। The bitch said to herself, not married, doesn't have a husband or a child, yet playing hard to get. তার কোনো she glared in anger, সে ভয়ঙ্কর রাগে মেয়েটাকে বলছে যে মানে she is not married, doesn't have a husband, কোনো হাজবেন্ড বা চাইল্ডও নেই, তা সত্ত্বেও এমন ভাবে অভিনয় করছে যেন মানে সে কিছুতেই সারেন্ডার করবে না। মানে আরেকজন মহিলা সম্পর্কে কিরকম ভাবছে ভাবো। কারণ মল্লিকা তো এমন একটা সিচুয়েশনে পড়েছে, মল্লিকা নিজেরও কিছু করার নেই। সে জানে যে তাকে কয়েক মুহূর্ত বাদে এই ফ্লেশ ট্রেডে তাকে পার্টিসিপেট করতে হবে। ফলে অন্যান্য যে সমস্ত মহিলারা যারা রেজিস্ট করছে তাদেরকেও মল্লিকার পছন্দ হচ্ছে না। নাও প্রমথ সেন্ট ফর মল্লিকা দ্যাট ভেরি ডে, প্রমথ মল্লিকাকে আসতে বললো সেই দিনেই। হি কুডন্ট ওয়েট, সে আর অপেক্ষা করতে পারলো না। ইট ওয়াজন্ট দ্য ড্রাইভার উইথ দ্য কার who came, but রামলোচন in a taxi. যে গাড়ি মল্লিকাকে দিয়ে গেছে সেই রেন্টাল ড্রাইভার এলো না, বাট রামলোচন নিজে এলো ট্যাক্সিতে। He had also brought some rice, dal, fish and vegetables for the family. সে বেশ কিছু চাল, ডাল, মাছ এবং ভেজিটেবল ফ্যামিলির জন্য আনলো। Must I go today now? মল্লিকা asked. মল্লিকা বলল আমাকে আজকে যেতেই হবে। Babu wants you to. It is just for a short while so that you can sit, chat and get back quickly. তুমি অল্প কথা বলবে, একটু গল্প করবে, করে চলে আসো। Bhushan was down with fever as usual.
The child had gone to sleep. ছেলেটা ঘুমিয়ে পড়েছে. Bhushan, fevere down. All of a sudden Asha said, Bodhi, you stay and cook the rice, I will go. সেই সময় হঠাৎ আশা বলল, বল তুমি থাকো, আমি রাইসটাকে রাঁধো, আমি যাচ্ছি. Asha had been displaying signs of extreme restlessness ever since they had arrived at the place. ওই জায়গাতে আসার পরে আশার একটা অদ্ভুত রেস্টলেসনেস শুরু হয়েছে. উইক অ্যান্ড টেন্ডার হার্টেড, শি ফেল্ট পুলড ইন বোথ ডাইরেকশনস, আর নার্ভস অন এজ. শি ইজ ভেরি উইক অ্যান্ড টেন্ডার হার্টেড. আশার ক্যারেক্টার দুর্বল এবং তার হৃদয়ের জোরও কম. মল্লিকা গ্রাস্পড হার হ্যান্ড. মল্লিকা তার হাত ধরলো. I will be grateful to you, ঠাকুরজি, if you go. যদি তুমি যাও, আমি তোমার কাছে গ্রেটফুল থাকবো. That will make us the abandoned people come alive again. We will be indebted to you, dear. আমি তোমার কাছে সারা জীবন ঋণী থাকবো. But Ramlochon intervened, saying that Asha won't do. Asha গেলে হবে না, as it was Mollika. Promotho had sent for. মল্লিকাকেই যেতে বলেছে Promotho. There was no choice. So she must, led by the news, she would have to take whatever path was destined for her. Led by the news. News হচ্ছে এক ধরনের দড়ি, মানে as if এরকম ক্যাটলকে বা গবাদি পশুকে জোর করে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়, সেরকম ভাবে তাকে যে পথে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, অদৃশ্য তাকে যে পথে নিয়ে যাবে সেই পথেই সে যেতে বাধ্য হলো. মল্লিকা. Promotho had a small modern looking pleasant house. ছোট্ট একটা বাড়ি রয়েছে. All to himself in the suburb near the city. শহরের কাছে যে suburban area সেখানে. He smiled as he led Mollika inside. সে আস্তে আস্তে মল্লিকাকে ভেতরে ঢোকালো. গল্পের ক্লাইম্যাক্সের কাছে আমরা পৌঁছে গেছি. And said, I have called you here so that we can talk. আমরা একটু কথা বলার জন্য তোমাকে ডেকেছি. We must get to know each other better now that we are all met. যেহেতু আমরা একে অপরকে মিট করে ফেলেছি, we should know each other better. মল্লিকা couldn't object. কিছু বলার ছিল না তখন অবধি মল্লিকার. Besides, she wanted to find out what kind of work Promotho wanted her to do. কি ধরনের কাজ Promotho তাকে দেয় সেটা তো দেখার ছিল. Was it similar to the one the women next door was involved in? সেই কাজ, যে কাজ পাশের বাড়ির যে মহিলাটা করছিল সেই কাজ কি? Or was it something else? তাকে অন্য কিছু? Dressed in grimy clothes, filthy sandals, and with unkempt hair, Mollika looked rather out of place on a colorful sofa in the tastefully decorated room. সেই সুন্দর well decorated কালারফুল সোফা এবং ওয়েল ডেকোরেটেড রুমে একটা খারাপ জামা কাপড় পরে, ফিল্দি স্যান্ডেল যে চপ্পল প্রায় খুবই নোংরা, উইথ আনকেমড হেয়ার, চুলেরও ঠিক নেই, সেখানে মল্লিকাকে ভালো লাগছিল না. She felt as if she were a domestic help whom the master of the house had lovingly bid to sit on the sofa. তার মনে হচ্ছিল সে হচ্ছে কাজের লোক যাকে মাস্টার অফ দ্য হাউস বলেছে সোফাতে বসুন. That hardly mattered. এটা কিছুই তার কাছে ম্যাটার করছে না. In Promotho's eyes, her associated looks took on the overtones of a feed-getting tigress. কিন্তু in Promotho's eyes, Promothoর চোখে তার যে অন্যান্য লুক তাকে প্রায় একটা বাঘিনী হিসেবে দেখাচ্ছিল. The way she looked straight at him, her head raised, she seemed about to pounce on him. যেভাবে সে তার দিকে তাকাচ্ছিল, স্ট্রেট, হার হেড রেজ, তার গলা রেজ করে, তার মাথা উঁচু করে, she seemed about to pounce on him. তার মনে হচ্ছিল মল্লিকা যেন তার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়বে. কারণ মল্লিকা বুঝতে পারছিল যে প্রমথ এরপর একটা খারাপ দিকে বিষয়টাকে হয়তো নিয়ে যাবে. her teeth into his flesh, এবং সেভাবে তার দাঁতটাকে প্রমথর গায়ে বসিয়ে সে প্রমথকে মারবে. The idea of taming the wild creature and bringing it under his control thrilled Promotho. এবং প্রমথর এই যে ওয়াইল্ড ক্রিচার, এই যে এক ধরনের বন্য প্রাণীকে নিয়ন্ত্রণ করার যে আনন্দ, সেটা যেন প্রমথর চোখে দেখতে পেল. So I have taken the entire responsibility of your family. প্রমথ বলল, তোমার সমস্ত ফ্যামিলির দায়িত্ব আমি নিয়েছি. You have nothing to worry about in that regard. I will not involve you in anything that may put them in harm's way. তোমাদের মানে যাতে কোনো ক্ষতি করে সেরকম আমি কিছু তোমাকে এরকম কোনো সিচুয়েশনে ফেলবো না. Such consideration, এত কনসিডার করা, এত বেশি চিন্তা ভাবনা, can't be for the good, can't it? মল্লিকা silently thought. মল্লিকা আস্তে আস্তে বলল, এত বেশি ভালো মানুষ এটা ভালো নয়, তাই না? You will work for me, Promotho said. Work for you? What do you do? মল্লিকা বলে, তুমি কি করো, তোমার জন্য কি কাজ করবো?
knitting her brows, she couldn't comprehend, সে বুঝতেও পারেনি যে কি বলবে। Do I engage in one kind of work? I'm involved in so many things, আমি কি একটা কাজ করি? এই সামান্য একটু স্ট্রেট করে দিতে পারিস। এই কখন কখন কাটলো রে স্যার? কেটে গেছে, ওই মোটামুটি 3-4 মিনিট হয়েছিল। হ্যাঁ এ হে বলবে তো, কি করে বলবে তাও বটে। ইস, আচ্ছা কোথায় ছিল বল। হ্যালো হ্যালো, শুনতে পাচ্ছ? শুনতে পাচ্ছ? হ্যাঁ স্যার পাচ্ছি। এটা একটু দেখি আমাকে বলো যে কোথায় ছিল। ইট ফিট গেটিং ট্রাইলেস এগুলো হয়ে গেছে না? এগুলো স্যার দেখতে পাচ্ছি না তো। সে কি দেখতে পাচ্ছ? কথা দেখতে পাচ্ছ? পাচ্ছ না? এখনো পাচ্ছি না, আমি তো পাচ্ছি না। দিশা দেখতে পাচ্ছিস? দিশা পাচ্ছি। পাচ্ছ? বাকি তোমরা পাচ্ছ? বাকিটা পাচ্ছ? হ্যাঁ স্যার পাচ্ছি। তাহলে আমি আবার জয়েন করি। না না না, জয়েন করতে হবে না, দাঁড়াও 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 দাঁড়াও, আবার করছি। অর্পিতা আগে রিজাইন দে, তারপর জয়েন করবি। দেখো অর্পিতা পাচ্ছ কিনা? অর্পিতা পাচ্ছ? না স্যার পাচ্ছি না, আমি জানি না কেন পাচ্ছি না। সে কি, বাকিরা সবাই পাচ্ছ? হ্যাঁ স্যার আমি তো পাচ্ছি। আরে দেখো আরেকটা অরিন্দম ঘোষ আছে, দুটো অরিন্দম ঘোষ আছে, একটা অরিন্দম ঘোষ দেখো, আরেকটা অরিন্দম ঘোষ খুঁজে পাচ্ছ না? একটাই অরিন্দম ঘোষ পাচ্ছ? আরেকটা পাচ্ছি আপনাকে, কিন্তু আমি ওটাতে ক্লিক করলেও কিছু হচ্ছে না। যা বাবা, স্যার এটা আমি জানি না, এটা নিউ ভার্সনটা আপডেট করার জন্য আমার এইরকম প্রবলেমটা হয়। আগের ভার্সনটা কিন্তু ঠিক ছিল। সে তো হওয়ার কথা না, যত নতুন ভার্সন তত বেটার, এরকম ভাবে হয় না। তাহলে কিছু একটা প্রবলেম হতে পারে, হয়তো অ্যান্ড্রয়েডের সঙ্গে হয়তো হচ্ছে না। ঠিক আছে, একবার জয়েন করে এসো, একবার এসো। এই সৃজনী কোথায় ছিল রে? কতদূর ছিল? হ্যাঁ স্যার 599 পেজেরই ওই যে সার্চ কনসিডারেশন, ওইটা নিচ থেকে। হ্যাঁ এত কনসিডারেশন, বাবা এটা ভালো নয়। কান্ট বি ফর দ্য গুড, কান্ট ইট? এটা কি ভালোর জন্য? মল্লিকা সাইলেন্টলি থট, মল্লিকা আস্তে আস্তে ভাবলো। ইউ উইল ওয়ার্ক ফর মি, প্রমথ সেড। প্রমথ বললো তুমি আমার জন্য কাজ করবে। ওয়ার্ক ফর ইউ, তোমার জন্য? হোয়াট ডু ইউ ডু, তুমি কি করো? মল্লিকা আস্কড, নিটিং হার ব্রাউজ। শি কুডন্ট কম্প্রিহেন্ড, সে বুঝতে পারছে না যে সে কি করবে, সে বুঝতে পারছে না। ডু আই এঙ্গেজ ইন ওয়ান কাইন্ড অফ ওয়ার্ক, আমি কি একটা কাজ করি? আই এম ইনভলভড ইন সো মেনি থিংস, আমার এতগুলো কাজ। নো ম্যাটার, হ্যাভ সাম টি, আগে চা খাও তারপরে বলছি, বাট বিফোর দ্যাট গো অ্যান্ড হ্যাভ আ বাথ, কিন্তু তার আগে একটু স্নান টান করে ঠিক হয়ে নাও। ইউ উইল ফাইন্ড সোপ অন দ্য র্যাক অ্যান্ড পুল অন ফ্রেশ ক্লোথস, আই হ্যাভ কেপ্ট দেম দেয়ার, নতুন জামা কাপড় তোমার জন্য রেখেছি, তুমি সেগুলো পরে দেবে। নট টুডে, আজকে নয়, মল্লিকা ডেমার্ট আস্তে আস্তে বললো। ডিয়ার গার্ল, ডু লিসন টু হোয়াট আই টেল ইউ, যেগুলো বলছি শোনো। প্রমথ সেড, হিজ ভয়েস অ্যাফেকশনেট, ওদের গলার মধ্যে নরম সুর। মল্লিকা কেপ্ট সিটিং, মল্লিকা বসে থাকলো, হার shoulders erect and looked at him steadily. Straight forward, মল্লিকা তার দিকে তাকালো। What will people say if you are dressed so shabbily? প্রমথ বললো যে লোকজন কি বলবে তোমাকে দেখে যদি এত খারাপ ভাবে তুমি ড্রেস করে থাকো। This was an entirely different matter, মল্লিকা thought. মল্লিকা ভাবলো যে এটা একটা সম্পূর্ণ অন্য দিক। সেটা তো লোকজনের প্রবলেম, তার তো প্রবলেম নয়। প্রমথ showed her to the bathroom, rubbing soap into her body. In the brightly lit aroma filled bathroom, মল্লিকা was hit by waves of nausea. সেই বাথরুমের মধ্যে চারিদিকে বিভিন্ন ধরনের অ্যারোমা, সুন্দর গন্ধ আসার ফলে মল্লিকা যেন বমি পেতে লাগলো। Was it because she hadn't eaten anything? এটা কি সেই জন্য যে কিছু খায়নি? She couldn't fathom why she was without rhyme or reason assailed both by tears and laughter. একই সময় তার হাসি এবং কান্না যে একই সঙ্গে পাচ্ছে, সেটা মল্লিকা বুঝতে পারছে না। Goodness, you do look nice, প্রমথ exclaimed when মল্লিকা returned in her new clothes. নতুন জামা কাপড় পরে যখন মল্লিকা সেখানে এলো, প্রমথ বললো তোমাকে ভালো লাগছে।
The servant had already brought in some snacks and tea for her and whiskey, soda and a glass for Pramotha. Pramothaর জন্য একটা whiskey, soda এবং glass নিয়ে এসেছে. Mallika had seen many drunkards at the railway platform, but it was the first time she sat face to face with one. অনেক দেখেছে মাতালদেরকে রেলওয়ে প্ল্যাটফর্মে, কিন্তু প্রথম কোনো একজনের সঙ্গে মুখোমুখি বসে আছে. Taking a big gulp, Pramotha came and sat beside her after having downed more than a few glasses in such a short span of time. অল্প সময়ে অল্প কয়েকটা গ্লাস খাওয়ার পরেই প্রমথর মাতলামো শুরু হয়েছে. সে এসে মল্লিকার পাশে বসলো. Mallika had already finished her tea. Mallika তার চাটা খেয়েছে. Drawing her to himself and pulling her close to his bosom, Pramotha tenderly murmured, "It's how I want you. Come and be with me for a while and then you can go back." বুঝতেই পারছো এমন একটা সিচুয়েশন যেখানে Pramotha মল্লিকাকে এরকম একটা সিচুয়েশনেই ফেলতে চেয়েছিল. কাছাকাছি এসে সে মল্লিকাকে ফিজিক্যালি প্রায় ফোর্স করে নিজের কাছে আনার চেষ্টা করলো এবং বলল যে এইভাবেই আমি তোমাকে চাই. And suddenly Mallika saw red blood came surging to her head. Mallika দেখলো হঠাৎ করে তার স্নায়ু দিয়ে, তার ধমনী দিয়ে রক্তগুলো আস্তে আস্তে মাথার উপরে উঠে যাচ্ছে. She had accepted the fact that Pramotha was going to engage her in prostitution. সেটা বুঝে গেছিল যে Pramotha তাকে প্রস্টিটিউশনে র্যাকেটে জড়াতে চাইছে. But she couldn't tolerate the thought that he had planned to enjoy her first before introducing her to the profession. সেই প্রফেশনে নিয়ে যাওয়ার আগে, সেই পেশাতে নিয়ে যাওয়ার আগে যে Pramotha তাকে এনজয় করার চেষ্টা করে প্রথমে, সেটা সে বোঝেনি. Breaking free of his arms, তার হাত থেকে বেরিয়ে গিয়ে Mallika caught the bottle with both her hands. তার দুই হাত দিয়ে হুইস্কি বটলটাকে নিল and brought it down on his head with fierce strength, এবং বিরাট শক্তি দিয়ে তার মাথাতে মারলো হুইস্কির বোতলটা. The bottle splintered and Pramotha went limp, এবং সেই মুহূর্তে Pramotha অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল, তার বডিতে কোনো সারা শব্দ নেই. Mallika stared at Pramotha's unconscious form. Mallika প্রথম তার অচেতন দেহের দিকে তাকালো. She was utterly bewildered. She is completely confused. Her eyes looked aflame. তার চোখের মধ্যে যেন আগুন জ্বলছে. A servant called out behind the closed door. একজন ডাকলো বাড়ির বাইরে থেকে একজন চাকর. বাবু, did you call for me? তুমি আমাকে ডেকেছো বাবু? শব্দ শুনে. No, go away, she ordered. সে বলল না, তুমি চলে যাও. Mallika looked around. Mallika চারপাশে দেখলো. Pramotha had only lost consciousness. Pramotha কেবলমাত্র তার চেতনা হারিয়েছে. He wasn't dead, এখনো মারা যায়নি. Couldn't she finish him off once and for all? সে তাকে শেষ করে দিতে পারে না একেবারে? Was there a gun in the house? But she didn't know how to use it. একটা বাড়িতে কোনো বন্দুক নেই না, সে জানে না কেমন করে বন্দুক চালাতে হয়. Should she beat him to death with its muzzle or wring his neck in the folds of her sari's end? সে কি তাকে মৃত্যু পথে নিয়ে যাবে এই তার শাড়ির যে ফোল্ডিং নেক দিয়ে, বা মাজল মানে ওই বিয়ারের বোতল দিয়ে, তার বোতলের মাজল দিয়ে কি শেষ করে দেবে তার গলাতে চালিয়ে? She thought for a while. She took off the sari that Pramotha had gifted her. তাকে যে শাড়ি দিয়েছে সেটা খুলে ফেললো. Then rolling it into a rope, সে সেটাকে জানলা দিয়ে রোপের মতো করে slipped it over his head like a noose. তার মাথা থেকে এটাকে দড়ির মতো করে তলায় নামালো. Tightened it around his neck. তার গলার মধ্যে সেটাকে বাঁধলো. Twisting and turning it with the help of the mouth of the soda bottle. সোডা বটলটাকে তার সেই শাড়ির মধ্যে ভালো করে টুইস্ট এবং টার্ন করে সোডা বটলটাকে ওটাকে রাখলো. Pramotha wouldn't die that soon. Pramotha তাড়াতাড়ি মারা যাবে না. It took Mallika good 15 minutes to strangle him to death. 15 মিনিট ধরে সোডার বটলটাকে ঘুরিয়ে 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 ওই নিউজ দিয়ে, যে নিউজটা সে ক্রিয়েট করেছে শাড়ির যে দুপাট্টা দিয়ে বা শাড়ির যে আঁচল দিয়ে, সেইটা দিয়ে ওই সোডা বটলটাকে ঘোরাতে 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 15 মিনিট লাগলো মেরে ফেলতে মল্লিকার Pramothaকে. She loosened the knot. আস্তে আস্তে সে নটটাকে লুজ করলো. Unrolled the sari. শাড়িটাকে আস্তে আস্তে খুললো. And slipped her hands into his vast pocket and took out wads of banknote, এবং তার পকেট থেকে বেশ কয়েকটা ব্যাংকনোট বার করলো. Some of it was meant for her surely, but why not take the rest as well, she thought. সে ভাবলো কেন সবকটাই নিয়ে নেবো না. Collecting her bundle of dirty clothes, Mallika stepped out of the room and shut the door behind her. তার নোংরা জিনিসপত্র, তার নোংরা জামা কাপড়গুলোকে নিয়ে সে রুম থেকে বেরিয়ে গেল.
Don't go in till Babu sends for you, she told the servant. Servant কে বলল ভেতরে যেও না ততক্ষণ না পর্যন্ত বাবু তোমার জন্য তোমাকে ডাকছে। He grinned and said it was fine by him. সে বলল হ্যাঁ হ্যাঁ, গ্রিন করা মানে হাসা। সে হাসলো এবং বলল আমি জানি। Ramlochon couldn't be seen anywhere. Ramlochon এখানে নেই। He had known he wouldn't be taking Mollika home that night. সে জানতো যে মল্লিকাকে সে সেই রাত্রে বাড়িতে নিয়ে যাবে না। There were two armed sentries at the gate. দুজন armed sentry, মানে দুজন অস্ত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে গেটে। Pramod had feared for his life. Pramod তার জীবনকেও ভয় পেতে শুরু করেছিল। He had good reasons to be. তার ভয় পাওয়ার কারণও ছিল। Recalling she had come in a cab, one of the guards asked her, "Shall I call one?" একজন গার্ড বলল আমি একটা ক্যাব ডাকবো। It's not necessary, Mollika replied. Asha trembled in fear at the terrible picture Mollika made. Bo, she uttered. Mollika gave her a big smile. I have found a way out, Thakurji. The final solution. আমি পেয়েছি একটা রাস্তা ঠাকুরজি। আমাদের শেষ আশা বা আমাদের শেষ সলিউশন। Asha grew more frightened. Asha আরো ভয় পেল। Are you out of your mind, Bo? তুমি কি পাগল হয়ে গেছো? Perhaps I am. হয়তো পাগল হয়ে গেছি। But I have found an excellent way out. That gangster, he thought he had got me to carry on his clandestine trade. Gangster বলতে মানে প্রমথকে বলছে। সে ভেবেছিল তার clandestine trade, clandestine মানে সিক্রেট, clandestine love affair মানে সিক্রেট লাভ অ্যাফেয়ার। সে ভেবেছিল তার যে clandestine trade, তার যে সিক্রেট ব্যবসা আমাকে দিয়ে চালাবে। What did he take me for? Am I weak just because I'm a woman? আমি শুধুমাত্র নারী বলে কি দুর্বল? Calm down, Bo, sit down, I beg you. আমি তোমাকে হাত জোর করছি, এখানে বসো। Have you cooked? তুমি কি রান্না করেছো ঠাকুরজি? Mollika asked, settling down. আস্তে আস্তে বসে জিজ্ঞেস করলো। তার আগে একটা ছেলেকে মেরে এসছে। Have you all eaten? Let me have some food. যদি তোমরা সব খেয়ে থাকো তাহলে আমাকেও খাবার দাও। My stomach is churning violently in hunger. আমার প্রচন্ড খিদে পেয়েছে। She let out a hearty laughter. সে আস্তে আস্তে হেসে বলল, We will never be hungry again. আমরা আর পেটা হয়ে থাকবো না ঠাকুরজি। Never ever. My son will have milk 4 times a day. আমার সন্তান দিনে 4 বার অন্তত দুধ পাবে। I will go to the railway station every evening in my frayed sari. The sharks will come again to pick me up for sure. আমি আবার রেলওয়ে স্টেশনে যাব প্রত্যেক দিন ইভিনিং এ, আমার এই খারাপ শাড়ি পরে ছেঁড়া, এবং এই হাঙরেরা আমার জন্য আবার আসবে। And lowering her voice, Mollika said, এবং তার ভয়েসটাকে আস্তে করে মল্লিকা বলল, But this time I will be carrying a sharp knife with me. কিন্তু এবারে আমি আমার সঙ্গে একটা ধারালো ছুরি ক্যারি করব। You understand, Thakurji? I will hide it so that no one finds out. এমন ভাবে লুকাবো যে কেউ সেটা খুঁজে পাবে না। এই একটা রিঅ্যাফার্মেশন, এই একটা ডিক্লারেশন ফর ওয়ার, প্রায় যুদ্ধের একটা হুঙ্কার দিয়ে, তার নারী শক্তির উন্মেষ ঘটিয়ে, একটা এম্পাওয়ারমেন্ট ফর দ্য উইমেনের ডাক দিয়ে এই পার্টিকুলার শর্ট স্টোরি শেষ হচ্ছে। এই শর্ট স্টোরি শেষ হচ্ছে প্রমথর মার্ডার দিয়ে এবং মল্লিকার বাড়ি ফিরে তার মার্ডারের ডিক্লারেশন কনফেশন দিয়ে। এরপরে কি হয় না হয় ন্যাচারালি ছোট গল্পের সেটা অবজেক্টিভ নয়, ফলে এইভাবেই ছোট গল্পটা শেষ হচ্ছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ফাইনাল সলিউশনস। বলো বলো, আর কিছু বলবার আছে? ভালো গল্প স্যার। হ্যাঁ, ভীষণ ভালো গল্পটা, ভীষণই ভালো। হ্যাঁ, গল্পটা খুব ভালো। 1930s এর 1940s এর কনটেক্সটে ভীষণই পাওয়ারফুল একটা গল্প। পার্টিশন ন্যারেটিভ নিয়ে ভীষণই সেই সময়কার মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রত্যেকটা গল্পই খুবই পাওয়ারফুল। তো এরকম একটা গল্প। যাই হোক, আমরা পড়েছি 11-12 একটা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুতুল নাচের ইতিকথা পড়েছো? না, আমরা পড়েছিলাম কে বাঁচায় কে বাঁচে। কে বাঁচায় কে বাঁচে আমি পড়িনি। হ্যাঁ, মানে ওই দুর্ভিক্ষের সময়, হ্যাঁ, ওই সময়কার সেটিংই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বেশিরভাগ ছোট গল্প। তো যাই হোক, আমার মনে পড়ছিল না ওইটাই, কে বাঁচায় কে বাঁচে। রাইট রাইট। প্রথমেই যেটা পড়তে পারে অ্যাজ আ পার্টিশন ন্যারেটিভ পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। খুবই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ফাইনাল সলিউশন অ্যাজ এ পার্টিশন ন্যারেটিভ, অ্যাজ এ পার্টিশন শর্ট স্টোরি, অ্যাজ এ শর্ট স্টোরি অ্যাবাউট পার্টিশন। 2 নম্বর যেটা পড়ার খুব সম্ভাবনা, ক্যারেক্টার অফ মল্লিকা। অনেকে মানে অন্যরকম ভাবে লিখতে পারে ক্যারেক্টার অফ মল্লিকা। আমি যেটা করব, তোমাদেরকে এই 3টে স্টাডি মেটেরিয়াল অলরেডি দিয়ে রেখেছি।
ওখানে ওই কোথায় গুগল ড্রাইভের ফোল্ডারে এই এটা একটা আর্টিকেল রয়েছে সুকন্যা চৌধুরী বলে একজনের লেখা। এখানে প্রথম দিকে থেকেই একটু দেখলেই বুঝতে পারবে যে এখান থেকে এই পার্টিশন দিয়ে শুরু হচ্ছে। দ্য ন্যারেটিভ অফ দ্য পার্টিশন সাজেস্ট দ্য বিটার আনফরগেটেবল মেমোরিজ। এখান থেকে পুরোটাই ওই একটু ছোট করে লিখতে হবে, এটা আর্টিকেলটা ন্যাচারালি অনেক বড়, এবং এখান থেকে মল্লিকার ক্যারেক্টারটাও লিখতে হবে। Mallika, the protagonist of this short story, attains the role of a breadwinner during the disturbing times, is a marker to the failure of her male counterpart Bhushan. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে কোনো শর্ট স্টোরিতেই আমরা দেখতে পাবো মেল কাউন্টারপার্ট অনেক সময় শক্তিশালী নয়, এই গল্পেও নয়, নারী চরিত্র অনেক বেশি শক্তিশালী। মল্লিকা অলমোস্ট টেকিং দ্য পার্ট অফ দ্য ভূষণ, ভূষণের যে রোলটা প্লে করার কথা সেটা প্রায় মল্লিকা প্লে করছে। ফলে মল্লিকা এই গল্পের ব্রেড উইনার, মল্লিকা এই গল্পের মেইন প্রোটাগনিস্ট, এবং মল্লিকা এই গল্পের ফেমিনিস্ট এম্পাওয়ারমেন্টের একজন এপিটো। ঠিক আছে, ফলে এই পার্টিকুলার 9 পাতার আর্টিকেলটা একটু দেখে এই দুটো কোয়েশ্চেন এর মতো করে অবশ্যই তৈরি করবে। ওয়ান ইজ দ্য পার্টিশন ন্যারেটিভ, দ্য সেকেন্ড ইজ দ্য ক্যারেক্টার অফ দ্য মল্লিকা। ক্যারেক্টার অফ দ্য মল্লিকার সঙ্গে যে কোয়েশ্চেনটা সবসময়ই পড়তে পারে সেটা হচ্ছে it's a text of feminist empowerment, as a text of feminist empowerment, MENT, sorry, feminist empowerment। এই পার্টিকুলার শর্ট স্টোরিটা কি করে একটা টেক্সট অফ ফেমিনিস্ট এম্পাওয়ারমেন্টে পরিণত হচ্ছে, এই দুটোই হচ্ছে বেসিক্যালি পার্টিশন। আর 3 নম্বর যেটা একই রকম একটু আলাদা, দ্য থিম অফ জেন্ডার ভায়োলেন্স। জেন্ডার ভায়োলেন্স এই গল্পের মধ্যে এই মলেস্টেশন এবং রেপের যেহেতু উল্লেখ আছে, জেন্ডার ভায়োলেন্সের কথাটা আসছে। জেন্ডার ভায়োলেন্স এবং ফেমিনিস্ট এম্পাওয়ারমেন্ট একসঙ্গে অনেকটাই রিলেটেড। এই 3টে মেইন কোয়েশ্চেন। এছাড়া শর্ট কোয়েশ্চেন অনেক কিছু হতে পারে, 5 মার্কসের কোয়েশ্চেনে আসতে পারে, 2 মার্কস বা 5 মার্কস কোয়েশ্চেন আসতে পারে। হু ওয়াজ ভূষণ, ক্যারেক্টার অফ প্রমথ আসতে পারে। প্রমথ's offering of the job, offering of the job to মল্লিকা, কি অফার করেছিল এবং কেন অফার করেছিল সেটা নিয়ে 5 নম্বরের প্রশ্ন আসতে পারে। দ্য ক্যারেক্টার অফ আশা আসতে পারে। রেলওয়ে প্ল্যাটফর্মে দুটো ইয়াং কলেজ স্টুডেন্ট, 2 young college students in the railway platform, what they informed young college students, what they informed মল্লিকা, তারা মল্লিকাকে কি বলেছিল সেটা নিয়ে প্রশ্ন আসতে পারে। এরকম শর্ট কোয়েশ্চেন অনেক কিছু আসতে পারে। দ্য মার্ডার সিন, যেখানে মার্ডার করছে মল্লিকা প্রমথকে, সেই মার্ডার সিন আসতে পারে, যেটা মার্ডার করে কেমন করে নিউজটা দিয়ে মার্ডার করে সেখান থেকে বেরোচ্ছে, ডেসক্রাইব দ্য মার্ডার সিন। তো এইভাবে অনেকগুলো খণ্ডে বিভক্ত হচ্ছে এই শর্ট স্টোরিটা। গল্পতে প্রমথর এন্ট্রি কেমন হচ্ছে, ক্যারেক্টার অফ দ্য রামলোচন তাই নিয়ে আসতে পারে। এইগুলো হচ্ছে মোটামুটি তোমার 5 মার্কস 2 মার্কসের কোয়েশ্চেন। এই 3টে বা 2টো বেসিক্যালি হচ্ছে 10 নম্বরের প্রশ্ন। বুঝতে পেরেছ? হ্যাঁ স্যার। বেশ বেশ বেশ। এবার আমার একটা কাজ হচ্ছে তোমাদের জন্য একটা সাজেশন তৈরি করা, তাই তো? একটা বড় ভালো দেখে সাজেশন তৈরি করা, যাতে তোমরা মানে আমিও যাতে তোমাদের এই প্রশ্নগুলো আলোচনা করতে পারি এবং তোমরাও যাতে মোটামুটি সেই কোয়েশ্চেনগুলো উত্তর দিতে পারো। বেশ, আমি সেই সাজেশন তৈরি করছি। আর নন ডিটেল টেক্সট শুরু করব 2 তারিখ থেকে। আমি নন ডিটেল টেক্সট প্রথম শুরু করছি, দাঁড়া একবার দেখে নিই কোন কোন নন ডিটেল টেক্সটগুলো বাকি আছে। remaining texts, yes, non-detail text এ আচ্ছা, তাহলে প্রথম শুরু করি জি রিজের ওয়াইড সার্গাসো সি দিয়ে, তারপরে নয় আমরা ভিন্ডিকেশন অফ দ্য রাইট অফ দ্য উইমেনটা পড়ব। ঠিক আছে, 10টা আছে মোটামুটি। 1 2 3 4 বলো। 10টা খুব কম। কি বলছো? আপনি এমন ভাবে 10টা বলেন। হ্যাঁ, 10টা কিছু নয়, কারণ এই এত ডিটেইল টেক্সট পড়ি ফেললাম। এই 10টা টেক্সট পড়াতে নিয়ার অ্যাবাউট
12 ডেজ লাগবে, 12 দিনের মধ্যে শেষ করব। সবই বলবো, স্টোরি টোরি সবই বলবো, ইম্পর্টেন্ট ক্যারেক্টার ডিসকাশন করবো, সবই করবো। আমার 1 থেকে 1.5 ঘন্টা মতো লাগবে, ঠিক আছে? কিন্তু এক দিনেই শেষ করবো, ঠিক আছে? ওকে স্যার। বেশ, এই সামনের 10 দিন একটু ঝড় তুলবো আর কি, ঠিক আছে? তো তারপরে ডাইরেক্টলি কোয়েশ্চেনে চলে যাব। তো দাঁড়াও আমি রেকর্ডারটা অফ করি। একটা জিনিস আমি তোমাদের থেকে একটা জিনিস চাইবো আর কি।